മനവും കവിഞ്ഞേ മലയാളക്കരയാകെ പൂത്തുതളുത്തേ. പൊന്നോണപ്പുലരിയോ പുടവയൊടുത്തേ ചങ്ങാത്തം കൂടി തെങ്ങോല ചിരിച്ചേ. പൊന്നോണപ്പുലരിയോ പുടവയൊടുത്തേ ചങ്ങാത്തം കൂടി തെങ്ങോല ചിരിച്ചേ. മാനം തെളിഞ്ഞേ മനവും കവിഞ്ഞേ മലയാളക്കരയാകെ പൂത്തുതളുത്തേ. തിരുവാതിര എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ആഘോഷത്തിന് അപ്പുറം കേരള തനിമയുടെ അടയാളം എന്ന രീതിയിലാണ് മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുക. മലയാളിയുടെ ഏത് ആഘോഷത്തിലും ഒരു വർണ്ണപ്പകിട്ടായി തിരുവാതിര കടന്നു വരുന്നു. Yes, now we are going to explore our little kids' enchanting Tiruvadira Kali performance performed by Agnes George, Lisbeth Roy, Ria Tinu, Tia Tinu, Anika Bijo, Asin Anto, Amelia Sebastian, and Joanna Josin. Let's give them a big round of applause.
thank you, children, for the amazing performance. We really appreciate the choreographers Ramya Tinu and Delna Davis for their guidance and support. Here comes a time for a beautiful performance by our ladies with their wonderful blend of grace and energy. We welcome Neeti Kurian, Elizabeth Anthony, Anne Mary James, Ria Anthony, Jilu Jose, and Clarice Ann Thomas for this captivating group dance. ആലായാൽ തറ വേണം, അടുത്തോരമ്പലം വേണം, ആലിന്നു ചേർന്നൊരു കുളവും വേണം. ആലായാൽ തറ വേണം, അടുത്തോരമ്പലം വേണം, ആലിന്നു ചേർന്നൊരു കുളവും വേണം. കുളിപ്പാനായി കുളം വേണം, കുളത്തിൽ ചന്ദമര വേണം, കുളിച്ചു ചെന്നകം പൂകാൻ ചന്ദനം വേണം. മാലായാൽ തറ വേണം, അടുത്തോരമ്പലം വേണം, ആലിന്നു ചേർന്നൊരു കുളവും വേണം. പൂവായാൽ മണം വേണം, പൂമാനായാൽ ഗുണം വേണം. പൂവായാൽ മണം വേണം, പൂമാനായാൽ ഗുണം വേണം. പൂമാനി മകളായാൽ അടക്കം വേണം. നാടായാൽ നൃപ്പൻ വേണം, അരികെ മന്ത്രിമാർ വേണം. നാടായാൽ മൃഗം വേണം, അരികെ മന്ത്രിമാർ വേണം. നാടിനു ഗുണമുള്ള പ്രജകൾ വേണം. ആരന്റെ കണ്ടത്തിലെ ആരണ്ട കൊത്തണത്, ആരന്റെ തെങ്ങും മേലെ ആരണ്ട ചെത്തണത്. നല്ല ചങ്കാവിലെ കോരന്റെ കുട്ടിയാണ്, ഞാനണ്ട പാടത്തെ കരുമണി മുത്താണ്. ആരന്റെ കണ്ടത്തിലെ ആരണ്ട കൊത്തണത്, ആരന്റെ തെങ്ങും മേലെ ആരണ്ട ചെത്തണത്. നല്ല ചങ്കാവിലെ കോരന്റെ കുട്ടിയാണ്, ഞാനണ്ട പാടത്തെ കരുമണി മുത്താണ്. ും കടിയോല് ഞാനണ്ട, കാത്തൂനും ചിരുതയ്ക്കും കുഞ്ഞാഞ്ഞ ഞാനണ്ട. നടകാതെ നേരം പോയി മുമ്പേലും ഞാനുണ്ട്, മളാരെ കൂട്ടിട്ട് കൊയ്യാനും ഞാനുണ്ട്. ധൈതക 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 ധൈത ധൈതക
Legend has it that long ago in the Asian land of Kerala, there once ruled a great and benevolent king named Mahabali, also known as Maveli. He was a wise and just king who was loved and revered by his people. King Maveli's reign was known for its prosperity and equality. Under his rule, the people of Kerala lived in harmony and there was no poverty or suffering in his kingdom. His subjects were content and happy, and the kingdom flourished with abundance. However, the divine aspect of the story unfolds when Lord Vishnu, the preserver of the universe, decides to test Maveli's devotion and his commitment to righteousness. Lord Vishnu transformed himself into a young Brahmin boy named Vamana and approached the king Maveli during his grand and generous celebrations. As a humble and disguised Brahmin, Vamana asked for a simple request from King Maveli. He only sought 3 paces of land measured by his own small feet. Despite the warnings of his advisors, Maveli fulfilled Vamana's wish, not realizing that the young Brahmin was none other than Lord Vishnu in disguise. As Vamana began to grow in size, he covered the entire universe with his first 2 steps and asked Maveli where he could place his 3rd step. Realizing the divine nature of the visitor, King Maveli offered his own head for the 3rd step. It was at this moment that Lord Vishnu revealed his true form and blessed Maveli for his selfless devotion. Lord Vishnu granted Maveli a boon to visit his kingdom and his people once every year. It is believed that on this occasion of Onam, Maveli returns to Kerala to visit his beloved subjects and partake in festivities in his honor. The story of Maveli embodies the values of humility, generosity, and the spirit of Onam, symbolizing the triumph of righteousness and enduring the love between the king and his people. മലയാള നാടിൻ്റെ സുവർണ കാലഘട്ടമായിരുന്നു മഹാബലിയുടെ കാലഘട്ടം. തൻ്റെ പ്രജകളെ കാണാൻ മഹാബലി പാതാളത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വരുന്ന ദിവസമാണല്ലോ നമ്മൾ ഓരോ മലയാളികളും ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കാത്തിരിപ്പിന് ഫലമായി ഇതാ മാവേലി എത്തുന്നു. ആർപ്പോ പറ, എന്താ ആർക്കും ഒരു എനർജി ഇല്ലാത്തെ? ആർപ്പോ ആർപ്പോ നിറകളാടുന്നൊരു ഹരിത ചാരുതീരം, പുഴയോരം കളമേളം കവിത പാടും തീരം, കായലലകൾ പുൽകും തണുവലിയുമീറൻ കാറ്റിൽ ഇളം ഞാറിൻ ഇലയാടും കുളിരുലാവും നാട്, നിറപൊലിയേകാമിന്നറിയ നേരിനായി പുതുവിള നേരും കുട്ടനാടിനീണം കേരനിരകളാടുന്നൊരു ഹരിത ചാരുതീരം, പുഴയോരം കളമേളം കവിത പാടും തീരം. ഓം നമോ നാരായണായ. പ്രിയരെ, നിങ്ങൾക്കേവർക്കും മഹാബലിയായ നമ്മുടെ പ്രണാമം. ഈ ഓണാഘോഷവേളയിൽ, ഈ സുദിനത്തിൽ ജഗദീശ്വരനെയും അതുപോലെ നമ്മുടെ പിതാമഹന്മാരെയും സ്മരിക്കുന്നു. പണ്ട് യുഗങ്ങൾക്കപ്പുറം, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ
ത്രേതായുഗത്തിലെ ദൈത്യവംശത്തിൽ അസുര രാജാവായ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പുത്രനായിരുന്നു മഹാവിഷ്ണു ഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദൻ. പ്രഹ്ലാദന്റെ പൗത്രനാണ് നാം മഹാബലി എന്നറിഞ്ഞാലും മഹാവിഷ്ണു അവതാരം കൈക്കൊണ്ട് വാമനനായി ഭൂമിയിൽ വന്ന് നമ്മെ പാതാളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തുമ്പോൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ നാം ഭഗവാനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു, അല്ലയോ കരുണാമയനെ, അല്ലയോ നാരായണ, വർഷത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രജകളെ കാണുവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വരുവാനായി അങ്ങ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന്. ആശ്രിതവത്സലനായ ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണു നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് നമ്മുടെ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം സഫലീകരിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നാം ആണ്ടുതോറും ഭൂമിയിൽ വന്ന് നമ്മുടെ പ്രജകളെ കാണുന്നത്. ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, നാം ഏതു ശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ ആ ശക്തിയിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ച് ഈശ്വരാർപ്പണമായി ദൃഢഭക്തിയോടുകൂടി നിത്യപ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ആ ശക്തിയെ ആരാധിച്ചാൽ, പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ ശക്തി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലീകരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ഉത്തമ മാതൃകയാണ് ഈ മഹാബലി എന്നറിഞ്ഞാലും അതുതന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ സന്ദേശവും. പ്രിയരെ, നിങ്ങൾക്കേവർക്കും ഐശ്വര്യപൂർണവും സമ്പൽ സമൃദ്ധവും നന്മകൾ നിറഞ്ഞതുമായ ഒരോണം ആശംസിക്കുന്നു. പ്രണാമം. Arpo, Hero, Hero, Hero. We are extremely glad to have the presence of distinguished dignitaries and guests amidst us. We would like to call on stage our exemplary leader and president of BMA, Prem Sarin Ramakrishnan, to give us an Onam speech and welcome our guests. Respected guests, committee members, Malayali friends, and all who gathered here this morning, Namaskaram, Namaste, and a very good morning to you all. It is a great honor and privilege to stand before you today as the president of this esteemed association to celebrate the rich, vibrant, and auspicious festival of Onam. Onam holds a special place in the heart of Malayalis around the world. It is not just a festival, but a time when we all come together to cherish our roots, our culture, and our collective heritage. This festival, which marks the homecoming of beloved King Mahabali, who reminds us of a time when justice, equality, and prosperity prevailed, a golden age that we all aspire to replicate in our lives and in our society. As an association, we strive to build a community where harmony and respect for one another are at the forefront, much like the values embodied by the King of Mahabali's reign. Just as the festival of Onam brings together people to all walks of life, irrespective of caste, creed, or status,
Our association too is committed to creating a space where everyone is valued, respected, and included. Today, as we celebrate with the colorful Pookalam, a delightful Ona Sadhya later on, and the traditional dances and songs, we are reminded of the richness of Kerala's culture heritage. These traditions are not just symbols of celebration, but are a reflection of values we hold dear: unity, cooperation, and a deep connection to our roots. Onam also represents a time of abundance and gratitude for the harvest. It reminds us to be thankful for the blessings we have received and to share them generously with others, especially those less fortunate. Let us take this opportunity to renew our commitment to social responsibility, to support one another, and to work together to make our association a true reflection of the spirit of Onam, a place of joy, equality, and togetherness. As we look ahead, let us draw inspiration from the message of Onam. Let us pledge to work towards a future where our association grows stronger, where every member feels connected, and where we can make a positive difference in our community. In conclusion, I would like to thank each and every one of you for your continued support, dedication to this association. It is because of you that we are able to celebrate such occasions with so much of enthusiasm and love. I wish you all a very joyous, prosperous Onam. May this festival bring peace, happiness, and success to all you and your families. Once again, a very happy Onam to you all. Thank you and namaskaram. Let me move on to my next task, welcoming our guests. It is my great honor and privilege to welcome you all to this special occasion of Onam on behalf of the entire BMA family. Today is a day of celebration, reflection, and forward thinking, and I am thrilled to have such a wonderful gathering of passionate and dedicated individuals here. Firstly, I would like to welcome Jessica Ireland, representing the Honorable Premier of Victoria, Jacinta Allen, who sent an apology. Thank you for attending this event, and please give her a round of applause. Next, we have our Deputy Mayor, Honorable Matthew Evans, who has accepted our invitation, and I know you'll be here with us celebrating our Onam for the rest of the day. Let us give him a round of applause. And lastly, we all know who is our favorite lady here this morning, is our Honorable Mayor of the City of Greater Bendigo, Andrea Metcalf, a very busy lady who don't miss any event of us, whether it's big or small. You reach everywhere in Bendigo. Thank you for accepting our invitation. May we all give her a big round of applause and as she make her way to the stage for the guest speech. Thank you all for the invitation to join you today and celebrate Onam, the annual Harvest Festival. And I know Councillor Matthew Evans, the Deputy Mayor, and myself are both thrilled to have been invited. To begin, I wish to acknowledge the traditional owners of the land on which we're meeting, the Dja Dja Wurrung, and pay my respects to leaders and elders past, present and future. It's only 2010 since the Bendigo Malay Association was formed, and we now have more than 250 families and 600 Malayalis living in Bendigo. And we know that the census data tells us that Indian heritage was one of the largest represented in Bendigo, based on the people who identified that they came from India or their parents came from India. And across Bendigo, we're always really delighted to welcome people from around the world, but we also love that when you come and you live in Bendigo, you share your heritage, your culture, your dances, your music, your food with all of us, which makes such a much better city to live in. As I understand, Onam is one of the most awaited and biggest festivals for people living in the southern areas of Kerala in India. So I'm really delighted that we have this great relationship with our Indian residents. If you think about it, this year alone, we've had the Consul General from
India in Melbourne. Dr. Sushil Kumar visited us a number of times already. And we also had the Indian High Commissioner to Australia, His Excellency Mr. Gopal Bagley. And these visits give us the opportunity to strengthen and build ties between Bendigo and India. And I hope that the guests, Dr. Kumar and His Excellency Mr. Bagley, saw the endless opportunities Bendigo has to offer when it comes to education, employment, and celebrating and valuing culture. And what we know is when people come to Bendigo from the India is that we welcome them, our employers welcome them, whether it's Bendigo Bank, Bendigo Telco, it's Colaban Water, it's Bendigo Health, it's Viatech, La Trobe University. But we also know what an entrepreneurial spirit you have, because you are running businesses, you are running hotels, you are running service stations, you are in there doing your bit and growing your businesses. And I'll say this on behalf of the Deputy Mayor as well. We always find that you do invite us. It's always a wonderful welcome when we do come to events, and we really love that you are so inclusive. And what you want to achieve in terms of inclusivity, that is exactly what we see. Today is another great day of display of cultural diversity that is thriving in our community. And I have been watching people walking around this morning, and they're stopping and watching, and they're enjoying what they see, the music, the dance, the colour, the festivities, the parade, as it's all happening. So thank you for sharing your culture with us, and the warm invitation to be part of this event and today's activities. So have a wonderful day. Thank you. Now may I invite our other esteemed guest, Deputy Mayor Matthew Evans, Vice President of the Bendigo Malayali Association, Shiny Matthew, to the stage, and any Bendigo Malayali Association committee member is also invited for your presence. It's the time to inaugurate the function by lighting the lamp. The lamp will be lit by Honorable Mayor Andrea Metcalf, Honorable Deputy Mayor Matthew Evans, Maweli himself, accompanied by Prem Serin and Shiny Sajid. Can I get a big round of applause for our lamp lighting? Light is considered symbolic of auspiciousness, prosperity, and abundance. Light brings brightness, and with it removes darkness. മാനം തെളിഞ്ഞേ മനവും കവിഞ്ഞേ മലയാളക്കരയാകെ പൂത്തുതളുത്തേ പൊന്നോണപ്പുലരിയോ പുടവയൊടുത്തേ ചങ്ങാത്തം കൂടി തെങ്ങോല ചിരിച്ചേ പൊന്നോണപ്പുലരിയോ പുടവയൊടുത്തേ ചങ്ങാത്തം കൂടി തെങ്ങോല ചിരിച്ചേ. Dancing is the poetry of the foot and hidden language of the soul. Dance is nature. Listen to your heart, and it too dances in its own rhythm. Here is a time to melt yourself in the beauty of one of the classical dances of Kerala called Mohiniyattam. Let's get treated to a mesmerizing Mohiniyattam performance by Tintu Talents and Anu Jitin. കളവാണികൾ പാടി കാർഗരി
പൂപ്പൊലിപ്പാട്ടീണം മൈലാഞ്ചി പാട്ടിനഴകൊടു കൂട്ടുകൂടും നേരം നല്ലോണം നമ്മൾ കോണം മിന്നൽ പൂരം തുടിതാളം മഴയുടെ മേളം നീണ്ടു നിൽക്കും നറപനതാളം പരിചകളുടെ നീരൊളി മേളം നെഞ്ചിനു താളം നിലവിനും മേളം പാടത്തെ പാട്ടിൽ നിന്നോർത്തെടുക്കാം ഈണങ്ങൾ മേടത്തിൽ ചിങ്ങത്തിൽ പൂത്തിറങ്ങും വർണ്ണങ്ങൾ എണ്ണിത്തീരുന്നെങ്കിൽ ചൊല്ലിത്താ കഥകൾ നിറയും പല മട്ടുക്കും പാട്ടുകൾ പാടിത്താ തേരാറ്റിൻ തീരത്തെ പമ്പയാറ്റിനോരത്തെ പൂന്തോപ്പിൽ മങ്കാവിൽ നാളികേരത്തോട്ടത്തിൽ തത്തി തത്തി പോകും പൂങ്കാറ്റേ രുചികൾ പടരും മരുതപ്പാട്ടിൻ നീട്ടുകൾ മൂളിത്താ മുത്താളം മുടിതാളം കളിയാടും നാടേ നിൻ തുഞ്ചത്ത് മുത്തോളം മുകിലോളം മലയാളം പാടും നിൻ തീരത്ത് പൂപ്പൊലിപ്പാട്ടീണം മൈലാഞ്ചി പാട്ടിനഴകൊടു കൂട്ടുകൂടും നേരം നല്ലോണം നമ്മൾ കോണം മിന്നൽ പൂരം തുടിതാളം മഴയുടെ മേളം നീണ്ടു നിൽക്കും നറപനതാളം പരിചകളുടെ നീരൊളി മേളം നെഞ്ചിനു താളം നിലവിനു മേളം Thank you, Tintu and Anu, for that graceful and energetic performance. Now is the time to enjoy a delightful Onapata, which is a special song sung during the Onam season. Performed by Prince Devasya, Aju Abraham, Sajid De Silva, Jitin Panikar, Blessy Chako, Diva Panikar, and Elizabeth Anthony. I invite the Onapat team to stage. തകതീയം താരാതീ ദീ 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 തകതീയം താരാതീ ദീ 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 തകതീയം താരാതീ ദീ 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 തകതീയം താരാതീ ഓണത്തേരിലേറി പൊൻകണിയായി വരുമോ തിരുമുറ്റം പൂക്കളാലി നിറയും പരനിറയേ ഒന്നിച്ചൊരോണം ഒന്നിച്ചൊരീണം പാടുവാൻ കിളിമകളേ വാവാ. തിരുവോണത്തേരിലേറി പൊൻകണിയായി വരുമോ തിരുമുറ്റം പൂക്കളാലി നിറയും പരനിറയേ ഒന്നിച്ചൊരോണം ഒന്നിച്ചൊരീണം പാടുവാൻ കിളിമകളേ വാവാ. പൂവേ പൊടി പൂവേ പൊടി പൂവേ പൊടി പൂവേ പൂവേ പൊടി പൂവേ പൊടി പൂവേ പൊടി പൂവേ വന്നോടം
കാവിലെത്തും പുലരിച്ചന്തം തിരുകോടി കൊണ്ടുവായോ പടിവാതിൽക്കൽ ചിങ്ങപ്പൂ കാവിലെത്തും പുലരിച്ചന്തം തിരുകോടി കൊണ്ടുവായോ പടിവാതിൽക്കൽ തിരുവോണക്കാറ്റിൽ നടമാടുമ്പോൾ പൂത്തിരുവോണം പൊത്തിരുവോണം പൂത്തിരുവോണം പൊത്തിരുവോണം പൂവേ പൊലി പൂവേ പൊലി പൂവേ പൊലി പൂവേ പൂവേ പൊലി പൂവേ പൊലി പൂവേ പൊലി പൂവേ പൂവേ പൊലി പൂവേ പൊലി പൂവേ പൊലി പൂവേ പൂവേ പൊലി പൂവേ പൊലി പൂവേ പൊലി പൂവേ. Thank you. The chenda is a traditional percussion instrument from the state of Kerala in India. It has been an integral part of Kerala's cultural and religious ceremonies for centuries. The instrument is primarily used for temple events and festivals, classical dance performances such as Kathakali and Kudiyattam. Let's be treated to the energetic beats of Chenda Melam performed by the talented musicians of Kerala Beats Bendigo. അനുരാഗ കരൾ പോലെ മണ്ണിനും ഇവർ പോലെ മനം തുടിക്കും പാടാ കുട്ടനാടിനീണം കേര നിരകളാടും ഒരു ഹരിത ചാരുതീരം പുഴയോരം കളമേളം കവിത പാടും തീരം പൊന്നാരൻ കതിരിടും സ്വർണമണി നിറമോ കണ്ണിനു കണിയാകും നിറപ്പറയോ പെണ്ണാള് കൊയ്തു വരും കറ്റ നിറപ്പൊലിയായി നെല്ലറ നിറയേണം
മനസ്സുപോലെ ഉത്സവ തുടിതാളത്തോടിയേറ്റം മത്സര കളിവള്ള തിരയാട്ടം പെണ്ണിനു മനമാകെ തകിലാട്ടം പാടാ കുട്ടനാടിൻ നീനം കേരനിരകളാടും ഒരു ഹരിത ചാരുതീരം പുഴയോരം കളമേളം കവിത പാടും തീരം കായലലകൾ പുൽകും കണുമനുവിമീരെ കാറ്റിൽ ഇലഞ്ഞാറിൽ ഇലയാടും കുളിരിലാവും നാട് നിറപ്പൊലിയെ കാണാനറിയ നേരിനായി പുതുവള നേരുന്നു കറിയ നാടിതാ പാടാ കുട്ടനാടിൻ നീളം കേരനിരകളാടും ഒരു ഹരിത ചാരുതീരം പുഴയോരം കളമേളം കവിത പാടും തീരം തെയ്തെയ്തോ തെയ്തെയ്താരോ തെയ്തെയ്തോ തെയ്തെയ്തൈ തിത്തെയ്താരോ തെയ്തെയ്തോ തെയ്തെയ്തൈ തിത്തെയ്താരോ തെയ്തെയ്തോ തെയ്തെയ്തൈ തിത്തെയ്താരോ തെയ്തെയ്തോ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ഓണ ആശംസകൾ നേരുന്നു. ഞാനിവിടെ എത്തിയത് മാവേലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ഒരു മേക്കപ്പിൽ എത്തിയതാണ്. ഔചിതമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ചാൻസ് കിട്ടുന്നത്. സവിതം എന്ന സിനിമയിലെ ഒരു സോങ് ആണ് ബ്രഹ്മകമലം എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബ്രഹ്മകമലം ശ്രീലകമാക്കിയ നാദബ്രഹ്മസുധാമയീ ബ്രഹ്മകമലം ശ്രീലകമാക്കിയ നാദബ്രഹ്മസുധാമയീ വീണാധരീ ശാധോധരീ പാഹിമാം പാഹിമാം പരിപാഹിമാം. ബ്രഹ്മകമലം ശ്രീലകമാക്കിയ നാദബ്രഹ്മസുധാമയീ ദേവി മാഹാത്മ്യലഹരീലൻ മനം സർഗസാഗരമാകേണം. ദേവി മാഹാത്മ്യലഹരീലൻ മനം സർഗസാഗരമാകേണം. നൈവേദ്യമന്ത്രാങ്കുരങ്ങളിൽ അമ്മേ അന്നപൂർണാമൃതമരുളേണം. ആത്മപൂജാമുദ്രകളിൽ ദേവി ഭാവതരംഗമുയർത്തേണം. ബ്രഹ്മകമലം ശ്രീലകമാക്കിയ നാദബ്രഹ്മസുധാമയീ ജന്മജന്മാന്തര പാപശീലകളിൽ പുണ്യസോപാനമായി മാറേണം.
ജന്മജന്മാന്തര പാപശീലകളിൽ പുണ്യസോപാനമായി മാറേണം. പുണ്യാഹജലബിന്ദുവിൽ ദേവി കാരുണ്യവാരിധിയുണരേണം. നിത്യഭൂമി ചേതനയിൽ കരുണ മലയമാരുതനൊഴുകേണം. ബ്രഹ്മകമലം ശ്രീലകമാക്കിയ നാദബ്രഹ്മസുധാമയീ വീണാധരി സാധോധരി പാഹിമാം പാഹിമാം പരിപാഹിമാം. താങ്ക് യു. Thank you, Subhash, for that beautiful rendering. തട്ടിൽക്കൂട്ട് ബെൻഡിക അവതരിപ്പിക്കുന്ന തീപ്പന്തം ബെൻഡിക അവതരിപ്പിക്കുന്ന കോമഡി സ്കേറ്റ് ഉടൻ വേദിയിൽ. Prepare to be entertained by a hilarious Onam comedy skit featuring Martin Thomas, Joseph George, Prince Devasya, Aju Ibrahim, Afil Afi, Vinu Shankar Panikar, Tony John, and Jomi Anthony. മെഗാ തിരുവാതിര അവതരിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ തിരുവാതിര കളിക്കുന്ന അംഗന്മാരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് 5 മിനിറ്റിനകം നമ്മൾ മെഗാ തിരുവാതിര തുടങ്ങും. മെഗാ തിരുവാതിരയ്ക്ക് മുൻപായി തീപ്പന്തം ബെൻഡിഗോ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കോമഡി സ്കിറ്റ് ഇതാ ഈ സ്റ്റേജിൽ അരങ്ങേറുകയാണ്. നമ്മൾ ഏവരും ആകാംക്ഷപൂർവ്വം കാത്തിരുന്ന തീപ്പന്തം, ആ തീപ്പന്തം കം ടു ദ സ്റ്റേജ്. വിത്തിൻ മിനിറ്റ്സ് തീപ്പന്തം നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് അവതരിക്കുകയാണ്. മെഗാ തിരുവാതിര 5 മിനിറ്റിനകം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. തീപ്പന്തം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെഗാ തിരുവാതിര. തീപ്പന്തം. നമസ്കാരം ബെൻഡിഗോ മലയാളികളെ. ഈ വർഷത്തെ ഓണാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന വാശിയേറിയ പൂക്കള മത്സരത്തിന്റെ വിധി പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹാർദമായ സ്വാഗതം. ഈ വിധി നിർണയത്തിന് വേണ്ടി നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്. അവരെ വേദിയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നത് മുന്നോടിയായി ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി കിങ്ങിണി മോളെ 1000 കൈകളോടുകൂടി നമുക്ക് വേദിയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാം. കിങ്ങിണി മോൾ ഓൺ ദ സ്റ്റേജ് ഫോർ പ്രേയർ. കിങ്ങിണി മോൾ പ്ലീസ് കം ടു ദ സ്റ്റേജ്. കൊച്ചിന്റെ കാര്യം ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാ കൊച്ചിനെ ആൾക്കാര് ഒരു പാട്ടല്ലേ പാടേണ്ടത്. ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇവിടെ നിന്ന് പാടിക്കേ പാട് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ എല്ലാരും നോക്കിയേ പാടിക്കേ. തണുപ്പൊക്കെ മാറും കൊച്ചേ. പാടി കഴിയുമ്പോ എല്ലാം മാറും. പാടിക്കേ നോക്കി അങ്ങോട്ട് നോക്കി. ആ ഓക്കെ. എന്നതാണ് പാട് അപ്പനാ നിൽക്കുന്ന കൊച്ചെ എടുത്തല്ലേ ഇപ്പം കൊച്ചെ പാട് കൊച്ചെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളാ. ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പകരം നഴ്സറി ഗാനം പാടിയ കിങ്ങിണി മോൾക്ക് 1000 കഴികൾ സമ്മാനിക്കാം. താങ്ക് യു കിങ്ങിണി മോൾ. താങ്ക് യു ഫോർ സിംഗിങ് നഴ്സറി റീം ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പ്രേയിങ് പ്രേയർ സോങ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ആദ്യമായി നമ്മുടെ വേദിയിലെത്തുന്നത് വിധി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വാമി കുക്കുടാനന്ദയാണ്. സ്വാമി കുക്കുടാനന്ദയെ 1000 കഴികൾ കൂടി സ്വീകരിക്കാം. സ്വാമി കുക്കുടാനന്ദ. സമയമായി നിശ്ചരി വിലോലവീജി പല്ലവി വിരാജമാനമൂർത്തിനി
സൂര്യചന്ദ്രശേഖരേ അതി പ്രദക്ഷിണാത്മക. സ്വാമിജി പറയണ്ടേ? സ്വാമി, ഈ ഓണാഘോഷത്തിന്റെ പൂക്കള മത്സരത്തിന്റെ വിധി പറയുന്നതിനാണ് അങ്ങയെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ കാണുന്ന പൂക്കളങ്ങളിൽ സ്വാമിജിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏത് പൂക്കളത്തിനാണ് നമുക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം നൽകാൻ സാധിക്കുക? പൂക്കളങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു. അവിടെ പൂക്കളം, ഇവിടെ പൂക്കളം, കൊള്ളാം. എന്തുമാത്രം പൂക്കളങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ബെൻഡിഗോ മലയാളികൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൊള്ളാം. നടുക്ക് കാണുന്ന ആ പൂക്കളം നോക്കൂ. കാവി പൂക്കളിട്ട ആ പൂക്കളം നമ്മെ ഹഠാതാകർഷിച്ച ആ പൂക്കളം. ആ നടുവിൽ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പൂക്കളത്തിന്റെ നടുവിൽ കാവ്യവർണ്ണത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആ പൂക്കളത്തിനാണ് സ്വാമി കുക്കുടാനന്ദയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിന് അർഹത. അതിന് തന്നെ കൊടുക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് സ്വാമി. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. സ്വാമി കുക്കുടാനന്ദയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നടുവിലുള്ള കാവ്യവർണ്ണത്തിലുള്ള പൂക്കളത്തിനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിന് അർഹത. അടുത്തതായി വേദിയിൽ വിധി പറയുന്നതിനായി എത്തുന്നു ഫാദർ ഫെർണാണ്ടസ്. ഫാദർ ഫെർണാണ്ടസിനെ 1000 കയ്യടികൾ കൂടെ സ്വീകരിക്കാം. പ്രിയമുള്ള കുഞ്ഞാടുകളെ, മുട്ടനാടുകളെ, പറയൂ അച്ചോ. ഏതാടാ നീ? നിന്നെ കണ്ടിട്ടൊരു കള്ള ലക്ഷണമുണ്ടല്ലോടാ. മാമോസ മുങ്ങിയതാണോടാ നീ? അല്ലച്ചോ. ഇവിടെ മാറി നിക്കടാ. പ്രിയമുള്ള കുഞ്ഞാടുകളെ, നിങ്ങളോട് ഈ ഒരു പ്രത്യേക അവസരത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വേളയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സുദിനത്തിൽ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത്, എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തുളിക്കുന്നതാ. അടിയുന്ന വേറെ സേവകളാണ്. സമാധാനപ്പെടൂ വത്സ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ഒരു പൂക്കള മത്സരത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫ്ലവർ കള മത്സരത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വട്ടത്തിലിട്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പൂക്കളുടെ മത്സരങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മൊഴിയുവാനായിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉരിയാടുവാനായിട്ടുള്ളത്, എന്റെ വെളിപാടിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നടുവിലത്തെ പൂക്കളത്തിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നു നടുവിൽ കുരിശു വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അത്തപ്പൂവിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഫാദർ ഫെർണാണ്ടസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നടുവിന് തൊട്ടുവശത്ത്, അതായത് വലതുവശത്തുള്ള നടുവിൽ കുരിശാകൃതി വന്നിട്ടുള്ള വെള്ളപ്പൂക്കളുള്ള പൂക്കളത്തിനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം നൽകേണ്ടത്. തീർച്ചയായും കുഞ്ഞാടേ, ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഫാദർ ഫെർണാണ്ടസ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫാദർ ഫെർണാണ്ടസ് ഫോർ യുവർ ഒപ്പീനിയൻ. അടുത്തതായി വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് മുക്രി ഷാജിയാണ്. മുക്രി ഷാജിയെ ഒരുപാട് കൈകളും കൂടെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. മുക്രി ഷാജി, പ്ലീസ് കം ടു ദ സ്റ്റേജ്. നാട്ടുകാരുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയായ, സമാധാനപ്രിയനായ, സകല പരിഹാരത്തിനും പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമുണ്ടാക്കുന്ന നാട്ടുകാരുടെ നിർത്തലാലെ വല്ലാത്ത ജാതി ജനക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ ഓരോന്നങ്ങ് മുണ്ടുക, ഓരോന്നങ്ങ് കാട്ടുക. എന്നിട്ട് അല്ല, നാട്ടുകാരെ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് അറിഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് മുക്രി ഷാജി. സുയിപ്പാക്കാണ് നമ്മളെ എന്നെ കളിയാക്കാണ്. വേണ്ട 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 വേണ്ട, ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ, ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കട്ടെ. എങ്ങോട്ടാ ഈ അടുത്തടുത്ത് ഒട്ടി വരുന്നേ? നമ്മളത്രക്കാരനല്ല കേട്ടാ, നമ്മളത്രക്കാരനല്ല. ആ കളി നമ്മളോട് വേണ്ട കേട്ടാ. അപ്പൊ മുക്രി ഷാജി, നിങ്ങൾ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വർഷത്തെ പൂക്കള മത്സരത്തിൽ അവിടെ അങ്ങനെ നിക്കട്ടെ, ഞാൻ തന്നെ സംസാരിച്ചോളാം. ഓണം നമുക്ക് പെരുത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പെരുന്നാളാണ് കേട്ടോളേ. പെരുന്നാള് നമ്മുടെ പെരുന്നാള് പോലെ തന്നെയാണ് ഓണവും നമുക്ക് പെരുത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. ഈ കളികളും എല്ലാ കളികളും നമുക്ക് പെരുത്ത് ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മുടെ കോൽക്കളി പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സംഗതിയാണ് ഈ ഓണക്കളികളെല്ലാം. പക്ഷേങ്കില് നമുക്ക് ഈ ഓണ സദ്യ അത്രയ്ക്കങ്ങ് പിടുത്തല്ല കേട്ടോ. അതെന്താ മുക്രി ഓണസദ്യ നിങ്ങൾ കടിച്ച? അത് ഈ കാളനും ചാമ്പാറും അവിയലും അതെല്ലാം കഴിച്ചാൽ നമ്മളെ പള്ളയില് ഒരു ഇക്ലിയാണ് കേട്ടോ. പൂക്കളത്തിന്റെ കാര്യം പറയുക.
അവിടെ മിണ്ടാണ്ടിരി ചെയ്താനെ അവിടെ. ഞമ്മക്ക് നല്ല കോയിന്റെ കാലും നല്ല മട്ടൻ ബിരിയാണി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് കിട്ടാകത്തുള്ളൂ. ഞമ്മക്കപ്പൊ അതാണ് പ്രിയം കേട്ട. അതുണ്ട്. അത് ഈ മത്സരത്തിന് ശേഷം ഓണസദ്യയുമുണ്ട് ഉസ്താദ്. അതെന്തായാലും നന്നായി. നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് നോക്കിയിരിക്കാം കേട്ടാ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ കാണുന്ന 3 പൂക്കളങ്ങളിൽ ഏത് പൂക്കളത്തിനാണ് നമുക്ക് 1ാം സ്ഥാനം നൽകാൻ? അതിനു മുമ്പ് ഞാനൊരു ഓണപ്പാട്ടങ്ങ് പാടിയാലാ? ഓണപ്പാട്ട് അത് വളരെ നന്നാവും. നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്ന ആ ഒരു ആളില്ലേ, വലിയ മസിലൊക്കെ ഉള്ള വലിയ ആള്, മാവേലി. നമ്മുടെ മാവേലിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പാട്ടാണ്. മാവേലിനെ പറ്റിയുള്ള പാട്ട് ഞങ്ങൾ പാടത്തെ. റെഡിയാണ് എല്ലാരും? അടുത്തതായി മുക്രി ഷാജി നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഓണപ്പാട്ട് പാടുന്നതാണ്. മാവേലി. പനയോല കുടയുണ്ടല്ലോ, പഞ്ചാര വയറുണ്ടല്ലോ, കസവിന്റെ മുണ്ടങ്ങട് കീറി താറുടുത്തവനെ, മാവേലി തലയില് തൊപ്പി വച്ചവനെ, വേഷ് 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 ബലവേഷ്. മുക്രി ഷാജി വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഓണപ്പാട്ട്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഇനി അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏത് പൂക്കളത്തിനാണ് നമുക്ക് 1ാം സ്ഥാനം നൽകാൻ സാധിക്കുക? ഇതിപ്പോ വല്ലാത്ത ഇടങ്ങേറായില്ല എന്റെ ബദ്രീങ്ങളെ. ഞമ്മന്റെ കളർ ഏതാ മക്കളെ? അനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോണ്ടേടി പെങ്ങേ. ഞമ്മന്റെ കളറ് പച്ചയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ നടുക്കിട്ടേക്കുന്ന പച്ച കളറുള്ള പൂക്കളം അതിന് കൂടെ 1ാം സമ്മാനം, അതിന് കൂടെ 1ാം സമ്മാനം, അതിന് കൂടെ 1ാം സമ്മാനം. ഷാജിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ വശത്തുള്ള പച്ച കളർ നടുവിൽ വന്നിട്ടുള്ള പൂക്കളത്തിനാണ് 1ാം സമ്മാനം നൽകേണ്ടത്. സ്വാമി കുക്കുടാനന്ദയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നടുവിൽ കാവ്യവർണ്ണത്തിലുള്ള പൂക്കളത്തിനാണ് 1ാം സ്ഥാനം നൽകേണ്ടത്. ഫാദർ ഫെർണാണ്ടസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കുരിശാകൃതിയിൽ നടുവിൽ വെള്ളപ്പൂക്കളുള്ള പൂക്കളത്തിനാണ് 1ാം സമ്മാനം നൽകേണ്ടത്. ഭക്ഷണത്തിനും പറയാറോ കാവിക്ക് കൊടുക്കും 1ാം സമ്മാനം. സമാധാനപ്പെടു കുഞ്ഞാടെ. നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം വേണോ? വെള്ളയിൽ വരണം, വെള്ളയിൽ. നിന്റെ ഒരു സമാധാനം കള്ളക്കത്രടെ. മാട്ടിൻ ചേട്ടൻ വന്നു. നിർത്തണം. മാട്ടിൻ ചേട്ടൻ വന്നു. ചേട്ടാ വാ, കേറി വാ. കൊള്ളാം. ഹലോ, എല്ലാവരും സുഖല്ലേ? ഓണം വന്നല്ലോ, ഊഞ്ഞാലാടില്ലോ, കൊടിയുടുത്തല്ലോ, ഉണ്ണിച്ചാടി മറിഞ്ഞല്ലോ. അല്ല, ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഞാൻ അവിടെ ആകെ സങ്കടപ്പെട്ട് നിന്നപ്പോ എന്റെ പ്രേമേട്ടൻ. ഏത് പ്രേമേട്ടൻ? നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് പ്രേമേട്ടൻ എനിക്കൊരു കുപ്പി എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, മോനെ മാർട്ടിയ 2 അടിച്ചു, എല്ലാ പ്രശ്നവും തീരണം, ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കോണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ല, ഇതെന്ത് തീപ്പന്തോ? എന്താ സംഭവം? എന്താ? അല്ല, ഓണാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കോമഡി സ്കിറ്റ്, മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ. മതസൗഹാർദ്ദം എന്തൊരു ക്ലീശ സാധനമാണ് ഇതൊക്കെ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ മതസൗഹാർദ്ദം. അല്ല, എന്താ പരിപാടി? ഞങ്ങൾ ഈ ഓണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാനൊരു സ്വാമിയൊക്കെ ആയിട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു? സ്വാമി നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ? ഇവിടെ വാതിലില് മുട്ടണ ടീമാകട്ടോ. മറ്റേ പ്രമുഖൻ. അല്ല, ബെന്റിഗോയിൽ ഞാനൊരു പ്രമുഖനാണെങ്കിലും മറ്റേ വാതിൽ മുട്ടുന്ന പ്രമുഖൻ ഞാനല്ല കേട്ടോ. വാതിലിൽ മുട്ടുന്ന പ്രമുഖൻ നീ അല്ല. ഇതാരും അച്ഛനാണ്. ചേട്ടാ വെറുതെ അലമ്പുണ്ടാക്കല്ലേ പ്ലീസ്. വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കലാകാരനാണ് ഞാൻ. വളർന്നു വരുന്ന കലാകാരൻ. അല്ല, ഇവരിനി എങ്ങോട്ട് വളരാനായിരിക്കും. ചുമ്മാ അലമ്പുണ്ട. ഈ കള്ളുടിയന്മാരെ കൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. കള്ളുടിച്ച വയറ്റിൽ കിടക്കണം. ചുമ്മാ വരുമായിരുന്നു നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക്. വയറ്റിലല്ലാണ്ട് പിന്നെ വേറൊരിടത്ത് കിടക്കാൻ പറ്റുമോ? കള്ളു കുടിച്ച മനുഷ്യനോട് ചുമ്മാ. അല്ല, ഇവനെ മനസ്സിലായോ? ജോസൻ ഇവിടുത്തെ പവർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആളാ കേട്ടോ. അല്ല, ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഞങ്ങള് ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ക്ലീശ സാധനം ഇട്ട് സ്കിറ്റിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ബെന്റിഗോ മലയാളി അസോസിയേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനിന്നോ ഹിന്ദുവെന്നോ
മുസ്ലിം എന്നോ ഒന്നുമില്ലാതെ നമ്മളെല്ലാരും അടിച്ചു പൊളിക്കുമല്ലേ അല്ലേ? അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കാം. എന്നാ പിന്നെ സ്കിറ്റ് വേണം, അടിച്ചു പൊളിച്ചേക്കാം. അപ്പൊ ആർപ്പോ Thank you, comedy skit team, for that humorous skit. Gave us an insight into the religious harmony in Kerala. Now is the time for our Tiruvadra Kali. So Tiruvadra is a unique group dance of women in Kerala. Usually it's a group of 8 or 10 women who are dressed in the traditional Kerala attire, dancing in a circle. We earlier saw the kids Tiruvadra, and now it is the time for a mega Tiruvadra, which is a group of 48 women. The graceful movements of the dance are both enchanting and elegant. The white saris with the colorful borders along with fresh jasmines adorning their hair make a wonderful sight. गजाननं चन्द्रसमानवर्णं स्वदन्तपाशाङ्कुश लड्डुकानि हस्तैः दधानं कमलासनस्थं विघ्नेश्वरं नौमि सदा प्रसन्नं विघ्नेश्वरं नौमि सदा प्रसन्नम् कैतोळा कृष्ण कैतोळा कैतोळा कृष्ण कैतोळा कैतव गोपाल ഞാൻ ചെയ്തൊരു
മൂവസ്ത്രീ ജനങ്ങളും
not at all easy to coordinate 48 different women and practice in between your busy lives. Call upon Niti to talk about this performance. Thank you. Hello, everyone. I'd like to thank all the team members of Mega Tiruvadira for their amazing support and dedication to this cause. And it's because of all you all that we have made this Mega Tiruvadira into a reality. And we all know that you work shift works, your mothers have wife duties, some people have worked night shift and come for practice. I don't have words to thank you enough. Thank you everyone from the bottom of my heart. You all deserve a big applause. Thank you. I'd like to thank my pillars of support, the admin team of Tiruvadira. I would like you to come to the stage, please. All the admin members of Tiruvadira, thank you for your unwavering support. Please come. Please come. Please come on stage, the admin members. We've had many hurdles, but you've all been there without your unwavering support. It means a lot. Without your help, this wouldn't have happened. Thank you so much. Please come, all the admin members. Admin. Thank you all, admin. Thank you so much for your help. At this point in time, I would like to thank a special member of this Tiruvadira team. I think her journey has been a motivation for all of us. She, as some of you all may know that, she was diagnosed with a major illness last year, and she braved it all, and she fought bravely, and now the disease is in remission, and she joined us for the Tiruvadira. And that's a motivation for all of us. And even during this Tiruvadira practices, she had so much of hurdles. She had to be hospitalized, had to, the doctor said that she was not allowed to come in a crowded place. And all these, she braved it all, and she came for all the practices, even had some remote sessions as well to practice. And this, her effort is so commendable, and I don't have words to say. We are so proud of you. I would like to welcome Bincy Robin, who's an inspiration to all of us. Please come to the stage. We'd like to give you a small token of our appreciation for all your effort and dedication. We are so proud of you, Bincy. Yeah. Yeah. Thank you, Bincy. Yeah, please say a few words. എനിക്ക് എന്ത് പറയണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം കൺട്രി ആയിരുന്നു ഓസ്ട്രേലിയ. ഞാൻ നഴ്സിംഗ് പഠിക്കുന്ന സമയം തൊട്ട് എൻ്റെ ഡ്രീം കൺട്രി ആയിരുന്നു ഓസ്ട്രേലിയ. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ വരണം എന്ന്. പക്ഷേ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ മൊത്തം ക്ലോസ് ആയി. അങ്ങനെ UK-യിലോട്ട് എന്തായാലും പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ പോയി. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടി. വന്നു ലാസ്റ്റ് ഇയർ ജനുവരിയിൽ വന്നു. ജൂലൈയിൽ എനിക്ക് ഡയഗ്നോസായി ലുക്കീമിയ ആണെന്ന് വെച്ചിട്ട്. ഭയങ്കര ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു അത്. എങ്ങനെ അത് ഫേസ് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് ഒന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ആകെ ഒരു കുറച്ച് ഫ്രണ്ട് സർക്കിളേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ICUയിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മലയാളി ഫ്രണ്ട്സ്, അത്രയും പേര്, ആ ഒരു ചെറിയൊരു സർക്കിൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അവർ തന്ന വലിയ സപ്പോർട്ട് അതെനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത സമയത്ത് പോലും എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കുന്നതിനായാലും ചേച്ചിമാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ആക്കിയിട്ട് പോയത് മെൽബണിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ സപ്പോർട്ട്, അത് BMAയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന്. അച്ഛൻ ഇവിടെ ആയിരുന്നു. ഞാൻ അവിടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലായിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഐസൊലേഷനിലായിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അച്ഛൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫുഡ് എത്തിക്കാനും ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട്, മെൻ്റൽ സപ്പോർട്ട്, ഫിസിക്കൽ സപ്പോർട്ട് എല്ലാത്തിനും ഒരു കൈത്താങ്ങായിട്ട് BMAയിലെ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. എസ്പെഷ്യലി നേരത്തെ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ജോഷി ചേട്ടായി, ജോബി ചേട്ടായി, സുദീപ് ചേട്ടായിയൊക്കെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രേം ചേട്ടായി, എനിക്ക് കുറേ പേരുടെ പേരൊന്നും അച്ഛൻ പറഞ്ഞുള്ള അറിവേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരോടും ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഉണ്ട്.
ഇന്നത്തെ ഡേ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി സ്പെഷ്യലാണ്. കാരണം ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ 4th വെഡ്ഡിങ് ആനിവേഴ്സറി കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി സ്പെഷ്യലാണ് ഇന്നത്തെ ഡേ. ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സമയത്തൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് തിരിച്ചൊരു ലൈഫ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് എനിക്ക് ഒട്ടും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തതാണ്. ക്യാൻസർ എന്ന രോഗത്തെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ടി നമ്മൾ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ്, അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഒരു ആസ് എ നേഴ്സ് എനിക്കറിയായിരുന്നു എല്ലാം, പക്ഷേ ബീങ് എ പേഷ്യൻറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ മീ. അച്ഛനാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ എൻ്റെ ഫാമിലി, എൻ്റെ കുഞ്ഞിനപ്പോൾ 1 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളായിരുന്നു. അവൾ പോലും എനിക്ക് സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. കാരണം സാധാരണ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ അമ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കത്തില്ല, അമ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കത്തില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്തോ അവളും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തു എന്നെ. പിന്നെ എൻ്റെ ഫാമിലി, എൻ്റെ പേരൻസ് എല്ലാവർക്കും. പിന്നെ രാവിലെ മഹാബലി പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ആരിലാണോ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവർ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അന്നേരം നമുക്ക് തിരിച്ചൊരിക്കലും അവർ നമ്മളെ കൈവിടത്തില്ല. ഏത് വിശ്വാസമാണോ ആ വിശ്വാസത്തിൽ മുന്നേ പോവുക, അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. പിന്നെ തിരുവാതിരയ്ക്ക് ഞാൻ കുറേ തവണ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആയി, ഹോസ്പിറ്റലായി. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ക്രൗഡ് ഒഴിവാക്കണം. പിന്നെ എനിക്ക് ഇമ്മ്യൂണോസപ്രസൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. വീണ്ടും എനിക്കെന്തോ കീമോയുടെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് പോലെയുള്ള വോമിറ്റിങ്ങും ബോഡി പെയിനും ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പം നീതി ചേച്ചി എനിക്ക് പറ്റൂ, ചേച്ചി തന്ന സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ പേര് കട്ടാക്കുന്നില്ല, വിൻസി എന്തായാലും ഇരിക്കട്ടെ, ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം, പറ്റുവാണെങ്കിൽ വിൻസി പോരെ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എനിക്ക് പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചേച്ചി എനിക്ക് എൻ്റെ പേരിനെ പറ്റി കൺഫ്യൂഷനായി. അപ്പോൾ ചേച്ചി ആർക്ക് പേരില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും പേര് ഒപ്പിച്ച് തരും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള ടീം മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും BMAക്ക് ഒരു വലിയ 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 താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. താങ്ക് യു. Can all the Tiruvadra members please come onto the stage? All of the Tiruvadra members please come. Our Bendigo Malayali Association President Prem Sarin will give a gift to Binsi. That is such a heartwarming story. Now, I'd like to call our mega sponsors, Jebin and Hetwi from Big Bazaar Indian Grocery, to give a gift to the Mega Tiruvadra lead, Neeti Kurian. Arpo! 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 Thank you for everyone coming for this auspicious occasion. I don't know really what to say. It's just we really want to say a big thank you for Neethi Chechi and also Tindu. If you both come on front of the stage would be great. നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. The days you have spent even after your night shifts, you just didn't look after your family. I think you were just behind us all the time, and all the time you're on the WhatsApp group letting us to do what to do next, what to do and keep supporting and giving strength for us. On behalf of all the Tiruvadra team members, I would like to give a big thank you and a small token of our love. Thank you so much, Neethi Chechi. And for Tindu, നീ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വർഷം പോലും ആയില്ല, but you embraced us all the way. And you just became a member. We don't feel like you just new to us. You feel like you've been here for 10 years and you're just supporting us all the way. And also her husband as well, to keep changing the music and fixing all the time as we go. Thank you, Dixon. And thank you, Tindu. Thank you so much. Thank you, Tiruvadra team. Thank you to our sponsor, Big Bazaar. And thank you for the greater city of Bendigo for supporting us. We've got to witness the Mega Tiruvadra, but there was an event that we had to forgo earlier. The Kerala percussion, Chendamelam, by the Kerala Beats team, Bendigo.
Now we have the opportunity to witness that, and I'd like to call them on stage. Kerala Beats team Bendigo.